میرا پورا محلہ اکبر نگر نماز پڑھنے کے لیے ترس رہا ہے. کہاں نماز پڑھے, کہاں نماز پڑھے. اعلان کرتے تھے کہ نماز عید الفطر محمدیہ مسجد میں 7 بجے ادا کی جائے گی. وہ اعلان اب کہاں سے کریں گے, اب اعلان کہاں سے ڈالیں گے. کوئی بھی کوئی اللہ کا بندہ, اللہ جسے نوازا ہے, پوری دنیا میں کوئی تو بندہ ہوگا جو ہمارے لیے زمین خرید دے, ہمارے لیے بلڈنگ بنا دے. نہ ہم گھر بنا پائے, نہ ہمارے پاس مسجد ہے, نہ ہمارے پاس مدرسے ہیں. ہمارے مدرسے میں بچے پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ چہرہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. یہ قاری روشن صاحب ہیں. لکھنؤ کے اکبر نگر میں مدرسہ گرایا گیا اور پوری جو بستی تھی اس کو دھوست کر دیا گیا. مدرسہ بنایا تھا, مسجد بنائی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ایک عمارت کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی انرجی جاتی ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. لیکن آرڈر آتے ہی پوری کی پوری عمارت جو ہے وہ دھوست کر دی گئی. قاری روشن صاحب کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی اور کس طرح سے اپنے درد کو لوگوں کے سامنے رکھا قاری صاحب نے, وہ بھی آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا. اور اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہوگی تو قاری صاحب کا ضرور آپ نے حوصلہ دینے کے لیے کوششیں کی ہوں گی. سب سے پہلے تو وہ مدرسہ کیسا تھا, کتنے بچے وہاں پر پڑھتے تھے اور کتنے دن میں وہ مدرسہ بن کر کے تیار ہوا تھا, آپ ذرا کچھ تفصیل بتا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں تمامی دیکھنے والے تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں اور ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مدرسہ یعنی جو مسجد کے ساتھ میں مدرسہ اہل سنت نور الاسلام وہاں مکتب کی شکل میں تھا. الحمدللہ میں جب وہاں پہنچا تو اس کو شعبہ حفظ قائم کیا. اس کے بعد پھر عالیہ اشتر کی مانتا لیا, پھر وہاں مولویت کی پڑھائی, پھر قرأت کی تعلیم میں وہاں پہ شروع کیا. اور الحمدللہ آج 25 سال میں اتنا بڑا ادارہ بن گیا تھا اور الجامعۃ الاشرفیہ کا نصاب چلتا تھا. اور آج ہماری اس میں دیکھیں گے ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے شاگرد. اور اس کے علاوہ الحمدللہ پھر میں اسی کے ذریعے جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات قائم کیا تھا, جہاں پر 256 بچے بچیاں پڑھتے تھے. اور وہ عمارت بڑی مشکل سے میں بنایا تھا. بہت کوشش کرنے کے بعد میرے جتنے تعلقات کے لوگ تھے اور میرے پاس بھی جو کچھ پیسے تھے, میں بھی اس کی پونجی اس پہ لگایا تھا اور بڑی محنت سے اس کو تعمیر کیا تھا الحمدللہ. اور تعلیم وہاں ہوتی تو میرے کو بہت اطمینان ملتا تھا. اور ہم نے وہاں پر سلائی کڑھائی بنائی کا بھی انتظام کیا تھا. وہاں کی پورے محلے کی خواتین وہاں پر سلائی کڑھائی بنائی بھی سیکھا کرتی تھیں. اور ہم نے پیغام فاطمہ الزہرا کانفرنس کا بھی اہتمام یعنی ہر سال میں 2 مرتبہ ہوتا تھا, جس میں تمام شہر کے علاوہ بھی بیرونی مطلب محلے سے جو ہے خواتین آتی تھیں اور جو ہے عالمہ مبلغہ آتی تھیں اور ان کو نصیحت سے نوازا کرتی تھی. تو یہ مدرسہ قاری صاحب کا جو تھا, اس مدرسے سے جہاں تعلیم دی جا رہی تھی تو وہیں بچیوں کو ہنرمند بھی بنایا جا رہا تھا. جہاں بچوں کو تعلیم دی جا رہی تھی وہیں بچیوں کی تعلیم کے ساتھ میں تربیت کا بھی مضبوط انتظام تھا. اور وہاں سے آس پاس کی جو بچیاں تھیں ان کو بھی جو ہے بہت بہتر طریقے سے ان کو ہنرمند بنانے کی قاری صاحب کی بہت اچھی کوشش تھی. لیکن کورٹ کے آرڈر آتے ہی اس پوری ہی عمارت کو دھوست کر دیا گیا اور پوری بستی کو جو ہے وہ زمین دوز کر دیا گیا ہے. تو قاری صاحب اب آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تصویریں تو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہیں, ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی بھی گئی ہیں, آپ نے اپنے درد کو بھی قوم کے سامنے رکھا ہے. تو کیا کچھ لوگوں نے پہل بھی کی ہے آپ کی طرف, کسی نے آپ کو حوصلہ دینے کی کوشش بھی کی ہے عملی طور سے؟ جی آج الحمدللہ میں یہاں پر آیا ہی اس لیے ہوں کہ مجھے خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ سعید نوری صاحب قبلہ نے کہا کہ قاری روشن قادری صاحب آپ تشریف لائیے, اور انہوں نے بہت بڑی کوشش سے ہم کو یہاں پر بلایا. اور میں آیا یہاں, جیسے ہی ملاقات ہوئی معین ملت علامہ سعید معین میاں صاحب قبلہ سے, تو انہوں نے مجھے بہت حوصلہ بڑھایا اور میرے کو سینے سے لگائے رکھا. اور کافی دیر تک انہوں نے دعائیں دیتے رہے اور کہا کہ قاری صاحب آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پورا عملہ, ہماری پوری ٹیم, چاہے میرے جتنے بھی مریدین متوسلین ہوں, چاہے بمبے میں ہوں, چاہے مہاراشٹر میں ہوں, چاہے لکھنؤ میں, چاہے اتر پردیش کی راجدھانی میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں مریدین ہمارے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. اور انشاءاللہ آپ حوصلہ بلند رکھیے اور اچھے سے اچھا انشاءاللہ ادارہ قائم کیا جائے گا. آپ فی الحال زمین دیکھیے, تو میں ابھی زمین کی تلاش میں ہوں کہ کہیں مجھے زمین اگر مل جائے تو انشاءاللہ یہ علماء مشائخ اور یہاں جتنے ہمارے مفتیان اکرام آج اسلامک کلچرل سینٹر میں موجود ہیں. تو معین میاں نے اور سعید نوری صاحب نے قاری صاحب کو مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی.
कराई है, और साथ ही इसके अलावा भी क्या किसी खानकाह ने पहल की हो? क्योंकि खानकाहों के हवाले से एक सवाल बार बार उठता रहा है, लोग ये कहते हैं कि जी खानकाहें कुछ नहीं करती, लोगों के साथ में कोई भी मसाइल खड़े होते हैं तो जो नहीं करती उनको तो छोड़िए, लेकिन आपके साथ में किसी ने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की है? जी जी, अरे सबसे पहले सरकार नजीब मिल्लत अलहाज सरकार नजीब मियाँ साहब का कॉल आया, फ़ोन आया, और उससे भी पहले अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जो है मसूरी शरीफ से हुज़ूर हसन मिल्लत मेरे यहाँ बाज़ाब्ता आकर उन्होंने मुझे मेरा हौसला अफजाई किया और एक एक चीज़ का मुआयना किया और दुआ किया। और उसके अलावा बहुत सारे पुराने तरीक़े, जैसे सरकार वैसे मियाँ साहब बिलग्राम शरीफ, सरकार हमारे बादशाह हुसैन साहब, इन सब का फ़ोन, सरकार सोहेल मियाँ बिलग्राम शरीफ और सरकार सैयद अब्दुल कदीर मियाँ जाजमऊ वाले, ये सब हज़रात का बहुत सारे खानकाही हजरात ने आपको ताउन करने की बात कही है, और आप पर उम्मीद हैं कि जो आपका नुकसान हुआ है वो तो जाहिर है। सरकार गया से मिल्लत जी, उन्होंने भी बहुत मुझे हौसला से अफजाई किया है, हौसला अफजाई की है। जी जी जी, तो बहुत सारे लोगों ने खानकाहों से भी और उसके अलावा आवाम में, उलमाए अहले सुन्नत में बहुत सारे लोगों ने कारी रोशन साहब को मदद करने की यकीन दहानी कराई है। एक इमारत जो चली गई है, इनके दिल पर बहुत ज़्यादा सदमा है उसका। अब जो आगे कोशिशें कर रहे हैं, आप लोग दुआ भी करें, ताउन भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस मिशन को मज़ीद जो है ताकतवर बनाए और मज़ीद उससे जो है फ़ायदा लोगों को पहुँचे, और जितना जल्द हो सके ये इमारतें फिर से तामीर हो सके, इनको ज़मीन मिले और फिर से ये दीन मतीन की तबलीग कर सके। चार इमारतें हमारी रही हैं, चार इमारतें। और उसके बाद अभी हमको सबसे मुश्किल घड़ी ये है कि हमारे जो मोहल्ले में जो हमारे नमाजी थे, हमारे जो मुक्तदी हजरात थे, हमारे शागिर्द थे, वो लोग जहाँ पर बसंत कुंज योजना में, प्रधानमंत्री योजना में मकान दिया गया है, सबसे बड़ी दुश्वारी वहाँ बात ये आ रही कि हमको नमाज़ पढ़ने का कोई जगह वहाँ पर नहीं है। अपने अपने घरों पर लोग नमाज कायम किए हुए, हत्ता कि अभी बकरीद के मौके से लोग नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और बहुत कोशिश रही मेरी कि किसी तरह से हम उनको किसी तरह नमाज पढ़ा दें, लेकिन वो इतना दूर है और वहाँ पर इतनी महंगी ज़मीन है, 8,000 10,000 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है। तो इस हाल में अब हम इतने परेशान हैं कि इतनी मोटी रकम हम लाएँ कहाँ से, और किस तरह से मस्जिद तामीर होगी, किस तरह से मदरसा कायम होगा। अब मेरे लड़कियों का मदरसा अलग था, लड़कों का अलग था। मस्जिद जामिया जिसमें मैं इमामत करता था, जामा मोहम्मदिया मस्जिद, वो बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद थी, जिसमें हमारे पूरे मोहल्ले के लोग तकरीबन 16,000 आबादी थी, जिसमें आधे लोग उस पर नमाज़ पढ़ते थे, बल्कि इतने नमाजी हो जाते थे कि रोड में नमाज़ पढ़ते थे। फिर हम उसी के ज़रिए एक और छोटी मस्जिद कायम किए, जिसे सुन्नी मदीना मस्जिद कहते हैं। उसी के बगल में जामिया फातिमा ज़हरा लिल बनात व एफज़ल पब्लिक स्कूल, जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें गुंबद खज़रा था, वो 4 मंजिला नहीं बल्कि 5 मंजिला इमारत, और हर फ्लोर पे संगे मरमर से लगा हुआ था, पीओपी वगैरह, पंखे वगैरह। तकरीबन वो इस वक्त की वो उसकी लागत ज़मीन की खाली 3 से 4 करोड़ की लागत थी, और 3 करोड़ के करीब कम से कम वो इमारत थी। उसी के बगल में मदीना मस्जिद, वो भी फुल हो जाती थी। मेरे से शासन प्रशासन आके पूछते थे कि आखिर आप इतनी मस्जिद क्यों बना रहे हैं। मैं उनसे कहा कि साहब, अब हमारे यहाँ इतनी आबादी बढ़ती जा रही है कि 2 मस्जिद तो छोड़िए, 3 मस्जिद, बल्कि हमने 4थी मस्जिद की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इंतज़ाम नहीं हुआ और मामला बीच में ही आ गए, जिसकी वजह से सारी मस्जिदें और मदारिसों को मंहदम कर दिया गया। अब हम जगह जगह इधर उधर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहर लखनऊ में एक निशादगंज है, पहली गली, वहाँ पे बहुत सुन्नी मुसलमान और बहुत हमारे हमदर्द लोग हैं। उन्होंने कहा कि कारी साहब, अभी फ़िलहाल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, निशादगंज बालदा कॉलोनी पे वहीं पर एक नमाजी शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, वहाँ पे एक मस्जिद है, उसी पे 1-2 कमरे बने हुए हैं, वहीं पर हमने किसी तरह से तमाम बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया है, और बगल में कमरे भी लिया है, और खाने पीने का वहीं एहतमाम किया है। और फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ 1 दर्जन जो असातिज़ा हैं, उसमें तकरीबन 7 लोग अभी पढ़ाने के लिए आ रहे हैं बाज़ाब्ता, शोबा हिफ्ज़ और क़िरात, और जो है उसके बाद इदादिया उला की तालीम हो रही है, और मकतब की भी तालीम शुरू है। तो इमारतों को ढा देने के बाद में तालीम के सिलसिले को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी कारी साहब ने उस टिमटिमाते हुए चिराग की रोशनी को बढ़ाने की कोशिश की है। और जो लोग भी कारी साहब का ताउन कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तमाम लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके ताउन को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।